പിറ്റുന്നാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കരുണ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കലാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അമലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗിയെ പോയി കാണലാണ്, ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കലാണ്. ഇന്ന് രോഗം പലതരത്തിൽ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രോഗിൻ്റെ അരികിൽ പോയി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ രോഗിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എത്ര കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ, ഒരു രോഗിയോട് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കരുണ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. കാരണം അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെയും മറ്റു രക്തദാന ആ ശിബിരവും. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് രക്തമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ജാതി മത ഭേദമില്ലാത്ത രക്തം അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുകയും മേങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭിനന്ദർഹമായ കാര്യമാണ്. എത്രയോ ആൾക്കാർ, ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുന്നേ നമ്മളെ പുത്തൂർ ഭാഗത്തൊരു രക്തം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ രക്തം വേണമെന്നും പറയുന്നത് ഇതര മതക്കാരായ ഒരാളാണ്. ആ ചോര കിട്ടുന്നത് റേരാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വിക്കായയുടെ ടീമിലേക്ക് ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് ഒരാളെ സെലക്റ്റാക്കി അങ്ങനെ അയാൾ പോയി രക്തം കൊടുത്തു. രക്തം കൊടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന് നല്ല റാഹത്തായെന്ന്. പിന്നെ ഈ രക്തം കൊടുത്ത ആൾ തേടിയോണ്ട് വന്നിട്ട് അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എതിർക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തേടി പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കാലിൽ വീണിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സഹായമാണ്. കാരണം രക്തം ഒരല്പം ഇങ്ങോട്ടായാൽ അത് ജീവനെ ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് ജാതി മതമെന്നുമില്ലാത്ത സാഹോദര്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക. കാരണം നാളെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് കരുണയുടെ നോട്ടം നോക്കുമെന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എല്ലാ ദിവസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നീ എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നാണ്. മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഒരു കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ്. മൂസാ നബി അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല അള്ളാഹുവേ, അള്ളാഹു മൂസാ നബിയോട് ചോദിച്ചു, മൂസ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്തു? മൂസാ നബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു, കുറേ നിസ്കാരം എൻ്റെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, അത് നിൻ്റെ ദറജ ഉയർത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴും മൂസാ നബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കി, നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത മൂസാ നബി ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. ദിക്റ് ചൊല്ലിയതും നിസ്കരിച്ചതും എല്ലാം അത് തൻ്റെ സ്വന്തം നഫ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, മൂസാ നബിയെ, അത്വഇമുത്വാം, ഒരു പാവപ്പെട്ട വിശന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത അമൽ. ഒരു പാവപ്പെട്ട ദാഹിച്ച് വലശലായി വരുന്നൊരു മനുഷ്യന് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അമൽ. വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രമെത്തിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അമൽ. എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താണ്. മൊത്തത്തിൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ KP ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ആരും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വേജാറാകണ്ട. കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതിൽ സംശയമില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം എന്നും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. 24 മണിക്കൂർ ഈ ആംബുലൻസ് ഓടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ കൂലിയും ഓരോ തുള്ളി കൂലിയും നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എത്രയോ ആൾക്കാരാണ്. ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ആംബുലൻസിക്ക് വേണമായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോരുത്തരും 500, 1000, 10,000 ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് സഹകരിച്ച എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.
അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കിക്കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. ಆ ಆಯತಿನ ಅರ್ಥ: ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಾಶವನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನರಾಗದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಸರ್ವಸ್ತುತಿಯು ನನ್ನನ್ನು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು, ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅದರೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಒಡೆಯನು, ಅಧಿಪತಿಯು, ಆರಾಧ್ಯನು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಅವನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಮಾನವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ರಬ್ಬಿ ಶ್ರಹ್ಲಿ ಸ್ವದರಿ ವಯಸ್ಸಿರ್ಲಿ ಅಮ್ರಿ ವಹ್ಲುಲ್ ಉಕ್ದತಂ ಮಿನ್ ಲಿಸಾನಿ ಯಫ್ಕಹು ಕೌಲಿ. KP ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಯನಪಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಲವು ಕಾಲಗಳ ಒಂದು ಕನಸು, ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೈಯಬೇಕು ಎಂದು. ಆ ಸುಂದರ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೈಯದ್ ಆಲಿ ಮನ್ನಾನಿ ಖತೀಬರು, ಅವ್ವಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ, ಸೈಯದ್ ಆಲಿ ಮನ್ನಾನಿ ಖತೀಬರು, ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಇವರಿಗೆ ನಾನು KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿರುವ ಹಜಾಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಹಾಜಿಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕಿರಣ್ MD ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಜಿ HK ಹಸನ್, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ HK ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಉದ್ಯಮಿ, ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಟಿಂಬರ್ ಮಾರ್ಚೆಂಟ್ ಆದ ಉಜ್ಞಾಕನವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KN ಬೇಕರಿ ಮಾಲಕರಾದ KN ನವಾಜ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಅಜಾಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕೂಡ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಯಾನೆ ಮೋಣುಂಜಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೋಡಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ JK ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಮೋನಾಕ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಣಂತಾಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಯೂಸುಫ್ ಹೈದರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಹಾಗೂ ಫಿರೋಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮುಜೀಬುರ್ ರಹಮಾನ್, ಸನ್ ಆಫ್ KM ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದ, ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿದ್ದ KM ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಮುಜೀಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮಾಜಿ APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಪ್ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಟವರ್ನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಜಾಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಇವರನ್ನು ನಜೀರ್ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ HK ಹಸನ್ ಇವರನ್ನು ಜಾಸಿಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಜಾಫರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ HK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರನ್ನು ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಜ್ಞಾಕ ಇವರನ್ನು ರಶೀದ್ರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವಾಜ್ KN ಇವರನ್ನು ಫಯಾಜ್ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಜಾಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇವರನ್ನು ಮುಸ್ತಫರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ APMCಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈ ಇವರನ್ನು ಅಶರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಾಜಿ ಕೋಡಿ ಇವರನ್ನು ಆಸಿಫ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ JK ಟಿಂಬರ್ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇವರನ್ನು ಫಾರೂಕ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಣಂತಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಸುಫ್ ಹೈದರ್ ಇವರನ್ನು ಬಶೀರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KP ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರನ್ನು ರಹಮಾನ್
ರಹಮಾನ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಫಿರೋಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇವರನ್ನು ಫಾರೂಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮುಜೀಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ದಿವಂಗತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕರವರ ಮಗ, ಇವರನ್ನು ಆರಿಸ್ KK ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋನುಂಜಾಕ ಇವರನ್ನು ಅಶರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಾತ್ ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಶಿಯಾಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮನ್ನಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಕಿರಾತ್ ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಶಿಯಾಮ್ ರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಕೀಂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ಇಂದು KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಒಬ್ಬರು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್. ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ವಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರು. ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪಾಣಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಅಂತಹದ್ದೇ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಬಳಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರು ತೈಲ ಮಸಾಜ್, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರು 11ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸುವ ತೈಲದ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ದೈಹಿಕ ಬಲಹೀನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಸೇವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಶುಲ್ಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತೃಪ್ತಿ ಅವರದು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ಗಳಿಸಿದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವನ್ನು ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕವಿ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿರುಚಿ. ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡದೆ ಕವನ ರಚನೆ, ಕವನ ವಾಚನ, ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ, ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ
ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿ, ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಾಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗಲಿದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅವ್ವಮ್ಮರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿ ವಾಚಿಸಿದ ಕವನವು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕವನದ ಸಾಲುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಯು ಕೇರಳದ ಸಂಸದರೂ ಆದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಸಮದಾನಿಯವರ ಅಮ್ಮ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದಂತೆ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಯಾ ಉಮ್ಮ ಕವಿತೆಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕವನದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಆ ರಚನೆ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಗೆಯ ಸಾಹಸಿಗ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಸ್ತ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಡ್ಕದಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕುನಿಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ 19 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಲ್ಲೆಕೋಡಿ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರತೀಕ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸೌಹಾರ್ದದ ಪ್ರತೀಕ. ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಅವರ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಕವಿ, ಗಾಯಕ ಅಥವಾ ತೈಲ ಮಸಾಜ್ ಪರಿಣಿತ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು KP ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಅವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಎಂಬ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಅವರನ್ನು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಹಕೀಂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡತನದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿವಂಗತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರ ಮಗ ಮುಜೀಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕತೀಬರಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಕೀಮ್ರವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ರವಿಕಿರಣ್ ಸರ್ ತಾವು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ರಹ್ಮಾ ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 606 ಮಾರ್ಕ್ 96% ತೆಗೆದು ಜಮ್ಮು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಹ್ಮಾ ಶಜಾ ಫಾತಿಮತ್ ಸುಹಾ
ಗಹನ್ ದಿಗಂತ್, ಅಸ್ಟಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಶ್ರಾವ್ಯ, ಇನ್ನಮ್ಮ ಅಫೀಫಾ. ರಹ್ಮಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಹಜಾ ಸನ್ ಆಫ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಣಮ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ರವಿಕಿರಣ್ ಸರ್, ಫಾತಿಮತ್ ಸುಹಾ, ಇವರಿಗೆ HK ಹಸನ್ ರವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಾತಿಮತ್ ಸುಹಾ, ಗಹನ್ ದಿಗಂತ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ, ಅಸ್ಟಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಸನ್ ಆಫ್ ಥೋಮಸ್ ಪಿಂಟೋ, ಶ್ರಾವ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಮನ್ನಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಮ ಅಫೀಫಾ ಸನ್ ಆಫ್ ಮನ್ಸೂರ್, ರವಿಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನತ್ತ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಜನತೆಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ನಾಗರಿಕರ ಕನಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹವ್ವ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಬೋಲಂಗಡಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಇದಿನಬ್ಬ ನಂದಾವರ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಿನಬ್ಬ ನಂದಾವರ. حتى كاسر سلاما كونيا كونيا صوت النور قائد الطريق شوق القلوب لا كونيا كونيا ميوية سمسة سمسة فخروا الديار حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر
مسيرة وصالة ذي تلم ذي تلم أدي نادك أدي نادك بير بير بديادك بديادك في شيركلن هتافات وشطنشل نداءات حتى كاسر غوص سلاما كونيا كونيا تنادينا يا كراما حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك إلى كاسر غوص مسيرة حب مسيرة أصالة حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك كلادك حكيم بهادر شاعر للغات الكريم صوت النور قائد الطريق شوق القلوب إلى كوني يا كوني يا ميوية سمسة فخر الديار حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك إلى كاسر غوص مسيرة حب مسيرة وصالة ذي تلم ذي تلم أدي نادك أدي نادك بير بير بديادك بديادك في شيركلن هتافات وشطنشل نداءات حتى كاسر غوص سلاما كونيا كونيا تنادينا يا كراما حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك كلادك حكيم بهادر شاعر للغات الكريم صوت النور قائد الطريق شوق القلوب إلى كوني يا ميوية سمسة فخر الديار حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك إلى كاسر غوص مسيرة حب مسيرة وصالة ذي تلم ذي تلم أدي نادك أدي نادك بير بير بديادك بديادك في شيركلن هتافات وشطنشل نداءات حتى كاسر غوص سلاما كونيا كونيا تنادينا يا كراما حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك إلى كاسر غوص مسيرة حب مسيرة أصالة حكيم بهادر حكيم بهادر
حكيم بهادر من كلادك كلادك حكيم بهادر شاعر للغات الكريم صوت النور قائد الطريق شوق القلوب إلى كوني يا كوني يا ميوية سمسة سمسة فخر الديار حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك إلى كاسرغو مسيرة حب مسيرة وصالة فيتلا فيتلا أديانادك أديانادك بير بير بديادك بديادك في شيركلا هتافات وشطنشل نداءات حتى كاسرغو سلاما كونية كونية تنادينا يا كراما حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك إلى كاسرغو مسيرة حب مسيرة أصالة حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك كلادك حكيم بهادر شاعر للغات الكريم صوت النور قائد الطريق شوق القلوب إلى كوني يا كوني يا ميوية سمسة سمسة فخر الديار حكيم بهادر حكيم بهادر حكيم بهادر من كلادك إلى كاسرغو